Meeting at Night by Robert Browning. Today we're going to do this poem, but before starting the explanation, let us know a bit about the poet. Robert Browning, his dates are 1812 to 1889. He was an English poet who belonged to the Victorian age. And Charles Darwin and Alfred Lord Tennyson were two of his famous contemporaries. Browning brought to his poetry energy and vigor through his selection and arrangement of diction, rhythm and symbol. He explored emotions and conflicts and mastered the form of the dramatic monologue. Browning's distinct style of poetry influenced Ezra Pound, T.S. Eliot and Robert Frost, major poets of the 20th century. Now coming to this poem, Meeting at Night, just a brief overview of the poem. Meeting at Night, it has a companion poem as well. The name of that poem is Parting at Morning. Meeting at Night is our poem and the companion poem's name is Parting at Morning. It's a love poem and it holds a unique place in Browning's lyrics. Now there is a critic whose name is F.R. Leavis. He praises Browning's technique in his poem, where seemingly incidental details are selected and arranged in order to convey energy and vigor. Indeed, the syntax and organization of the text create the rising passion that becomes the climax of the poem. The poem is written in 2 stanzas and each stanza has 6 lines, and the rhyme scheme is, in the first stanza it's A, B, C, C, B, A, and in the second stanza is D, E, F, F, E, D. First stanza it is A, B, C, C, B, A, and the next stanza it is D, E, F, F, E, D. So there are 6 lines each in both the stanzas, and it's actually 12-line poem with 2 stanzas of 6 lines each. The rhyme scheme is A, B, C, C, B, A and D, E, F, F, E, D. Now there is a distinction between the 2 stanzas because the first stanza captures the excitement of the secret journey and the second stanza captures the anticipation and fulfillment of the meeting. So the first stanza has the excitement and the second stanza has the fulfillment. So let us come to the line by line explanation. এবার আমরা কবিতা লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশনে আসছি, শুরু করছি তাহলে। The grey sea and the long black land and the yellow half moon large and low and the startled little waves that leap in fiery ringlets from their sleep, as I gain in the cove with pushing prow and quench its speed in the slushy sand. তো এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই যে কবিতা, এই কবিতাটায় আমি বলেইছি যে ফার্স্ট যে 6 লাইন আছে, এই 6 লাইনটা একটা এক্সাইটমেন্ট অফ মিটিং। মানে এখানে দুটো লাভারের কথা বলা হয়েছে, যে মেল লাভারটা সে তার ফিমেল লাভারের কাছে যাচ্ছে বা তার সাথে মিট করতে যাচ্ছে, এবং এই যে একটা এক্সাইটমেন্ট রয়েছে এই মিটিংটাতে, এইটা প্রথম 6 লাইনে ডেসক্রাইব করা হয়েছে। ফার্স্ট স্ট্যান্জাটা 6 লাইনস অফ দ্য ফার্স্ট স্ট্যান্জা সেটাই ডেসক্রাইব করা হয়েছে। আর পরের যে সেকেন্ড স্ট্যান্জা যেটা রয়েছে, সেকেন্ড স্ট্যান্জার যে 6 লাইন, ওই 6 লাইনে অ্যাকচুয়ালি ফুলফিলমেন্ট বা অ্যান্টিসিপেশন যেটা রয়েছে এই মিটিংটা, সেইটাকে তুলে ধরা হয়েছে। তো প্রথমেই আমরা যখন শুরু করছি কবিতাটা, আমরা দেখতে পাবো এখানে বলা আছে, দেখো, দ্য গ্রে সি অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড। গ্রে সি, গ্রে মানে ধূসর, ঠিক আছে, এটা ধূসর সমুদ্র, অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড মানে লং ব্ল্যাক ল্যান্ড বলতে এখানে যে এক্সপ্যান্সিভ ডার্ক বিচটা, মানে দিগন্ত, মানে বিশাল লম্বা বিস্তৃতি জুড়ে যে বিচটা ছড়িয়ে রয়েছে, বিচটার কথা বলা হয়েছে। তাহলে দ্য গ্রে সি অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য হাফ অ্যান্ড দ্য ইয়েলো হাফ মুন লার্জ অ্যান্ড লো। ইয়েলো বলতে এখানে গোল্ডেন, দ্য মুন ইজ অ্যাপিয়ারিং টু বি গোল্ডেন। তার মানে এটা মিটিং অ্যাট নাইট, যেহেতু বুঝতেই পারছো আকাশে খুব বড় করে চাঁদ উঠেছে। দ্য কালার অফ দ্য মুন ইজ ইয়েলো অ্যান্ড ইটস লার্জ, বড় চাঁদ উঠেছে বড় করে, অ্যান্ড ইটস লো অ্যাজ ওয়েল। লো মানে ইটস বেন্ডিং, মানে চাঁদের আলোটা ছড়িয়ে পড়েছে এবং চাঁদটাকে এতটাই বড় দেখতে মনে হচ্ছে, চাঁদটা পুরো মাটিতে নেমে আসবে বলে মনে হচ্ছে, মানে as if it's near to ground, it's bending low, এটাই বলতে চেয়েছি। So that the yellow half moon large and low and the startled little waves that leap, এটা বলছে, and the startled little waves that leap in fiery ringlets from their sleep। তাহলে startled মানে perturbed,
ঠিক আছে, পারটার্ব হয়ে যাওয়া, মানে স্টার্টেল হয়ে যাওয়া, মানে ডিস্টার্ব হয়ে যাওয়া বা পারটার্বড হয়ে যাওয়া, এরকম ওয়েভস। ওয়েভস মানে সমুদ্রের যে ঢেউগুলো, সেগুলোকে বলা হচ্ছে ওয়েভস দ্যাট লিপ ইন ফায়ারি রিংলেটস ফ্রম দেয়ার স্লিপ। ঠিক আছে, রিংলেটস মানে এখানে স্মল কার্লস, আর স্লিপ মানে তো বুঝতেই পারছো যে রেস্টফুল কন্ডিশন। এবার এখানে যে জিনিসটা বলা হয়েছে সেটা হলো, এই যে মেল লাভারটা, সে সমুদ্র যাত্রা করে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে সে যাত্রা করে সে তার ফিমেল লাভারের কাছে পৌঁছবে। এই সময়টা এখানে বলা হয়েছে দ্য সি ইজ গ্রে। গ্রে, এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে, এই গ্রে কালারটা বা যে ধূসর কালারটা, এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ ইমেজ আমাদের প্রথমেই কিন্তু অ্যাট দ্য আউটসেট আমাদের প্রজেক্ট করছে, একটা নেগেটিভ ইমেজ আমাদের কাছে দিচ্ছে। এবার এই নেগেটিভ ইমেজটা দেওয়ার একটা ডেলিবারেট কারণ হলো, এখানে কিন্তু পরপর অনেক কিছু নেগেটিভ ইমেজ আসবে। তখন গ্রে সি, তারপরে লং ব্ল্যাক ল্যান্ড, ব্ল্যাক কালারটা রয়েছে দেখো, তারপরে ইয়েলো। ইয়েলো কিন্তু কোনো সময়, মানে ইয়েলোকে কিন্তু পজিটিভ কালার হিসেবে ধরা হয় না, ইয়েলো ইজ আ কালার অফ ডিকে। ঠিক আছে, তো এখানে যখন ইয়েলো হাফ মুন বলেছে, ইয়েলো কালারটা যখন ইউজ করেছে, এটার একটা মিনিং রয়েছে। তো এখানে কিন্তু প্রথম দিকে যে কালারগুলো ইউজ করা হয়েছে সবই নেগেটিভিটি সিম্বলাইজ করে। এবার এগুলো ইউজ করার কারণটা কি? ইউজ করার কারণটা হলো, প্রথমেই কিন্তু এখানে কবি এটা স্পষ্ট করে দিতে চাইছেন যে এই যে লাভারটা যে তার ফিমেল লাভারের সঙ্গে মিট করতে যাবে, এই যে পথটা অতিক্রম করে তাকে যেতে হবে তার ফিমেল লাভারের কাছে, এটা কিন্তু মসৃণ নয়। It will be full of obstacles, it will be full of impediments, it will be full of barriers, and he has to overcome all those to go and meet his lover. তো এই কারণেই কিন্তু প্রথম থেকেই কিন্তু গ্রে, ব্ল্যাক, ইয়েলো এরকম ধরনের নেগেটিভ ইমেজেস আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলো কিনা স্পষ্ট এটা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে যে পথটা অনুসরণ করে এই লাভারটা তার ফিমেল লাভারের সঙ্গে মিট করতে যাবে, তার বিলাভেডের সঙ্গে মিট করতে যাবে, দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু বি আ স্মুথ ওয়ান, দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু বি আ বেড অফ রোজেস। হি হ্যাজ টু ওভারকাম মেনি ইম্পেডিমেন্টস টু রিচ হার। আচ্ছা, তারপরে এইখানে যে আরেকটা জিনিস বলেছে, এই যে কথাটা বলেছে, দ্যাট স্টার্টেড লিটল ওয়েভস দ্যাট লিপ ইন ফায়ারি রিংলেটস ফ্রম দেয়ার স্লিপ। এই ফায়ারি রিংলেটস কথাটা কেন বলেছে? এইখানে একটা জিনিস খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট, যেটা তোমাদের জানা দরকার। এখানে ফায়ারি রিংলেটস বলতে খুব সম্ভবত হিন্ট করা হয়েছে যে যে লাভারটা যে হাতে একটা ল্যান্টার্ন বা লণ্ঠন নিয়ে যাচ্ছিল, এই ল্যান্টার্নের যে লাইটটা, সেই লাইটটা সমুদ্রের ওয়েভস এর মধ্যে পড়েছে। ঠিক আছে, আর দেখে মনে হচ্ছে ওয়েভস গুলো যেন ফায়ারি, লিটল ওয়েভস, দে অ্যাপিয়ার টু বি ফায়ারি। অ্যান্ড এখানে আরেকটা জিনিসও মনে রাখবে যে ফায়ার ইজ অলসো ইউজড অ্যাজ আ রিপ্রেজেন্টেশন অফ প্যাশন অ্যান্ড লাভ। মানে আগুন বা ফায়ার, এটাকে কিন্তু প্যাশন আর লাভ এর কিন্তু রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে বা রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে ধরা হয়। তাহলে এখানে ফায়ারি কথাটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। তার মানে ফায়ারি একটা সেন্সে এই কারণে, কারণ যে ল্যান্টার্নটা ক্যারি করছিল এই মেল লাভারটা, সেই আলোটা, ল্যান্টার্নের যে লাইটটা, সেটা সমুদ্রের ওয়েভস এর উপর পড়েছিল, এবং সেই ওয়েভস গুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল দে আর ফায়ারি, অ্যান্ড দে হ্যাভ রিজন ফ্রম দেয়ার স্লিপ। ঠিক আছে, আর আরেকটা জিনিস, এই ফায়ারি কথাটার যে রিপ্রেজেন্টেশনটা, সেটা হলো যে ফায়ার ইজ অলওয়েজ সিন অ্যাজ আ সিম্বল অফ লাভ অ্যান্ড প্যাশন। তাহলে এই যে ফায়ার কথাটা, ফায়ার অফ লাভ, ফায়ারি লাভ, এইভাবে যে আমরা এক্সপ্রেশন গুলো দিই, তো এই ফায়ার ইজ অলসো সিন অ্যাজ আ রিপ্রেজেন্টেশন অফ লাভ অ্যান্ড প্যাশন ইন দিস লাইন। আর ইন দিস পোয়েম ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ফায়ারি লাভ, প্যাশনেট লাভ। ঠিক আছে, দ্য এক্সাইটমেন্ট অফ লাভ। সেই কারণে অ্যাট দ্য আউটসেটই যখন এখানে বলে দিয়েছে যে ফায়ারি রিংলেটস, আর এখানে ফায়ার বলতে ফায়ার অফ লাভ বা প্যাশনকেও মিন করা হয়েছে, তাহলে কিন্তু টোন অফ দ্য পোয়েমটা অ্যাট দ্য বিগিনিংই সেট হয়ে যায় যে আমরা এটা কি এক্সপেক্ট করতে পারি এই কবিতাটায়, মানে কবিতাটা কি সংক্রান্ত। ইটস অল অ্যাবাউট প্যাশন অ্যান্ড লাভ অ্যান্ড এক্সাইটমেন্ট। ঠিক আছে, তো এই কারণেই এখানে ফায়ারি রিংলেটস কথাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, তারপরে বলছে অ্যাজ আই গেইন দ্য কোভ উইথ পুশিং প্রো। আচ্ছা, কোভ মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি কোভ বলতে যেটা বুঝি আমরা, সেটা হলো একটা স্মল শেল্টার্ড বে, বা বাংলায় বলতে গেলে যে সমুদ্রের, দেখবে অনেক সময় সমুদ্রের যে অংশটা স্থলের মধ্যে ঢুকে আসে, মানে সমুদ্র অনেক সময় পাড়কে খেতে খেতে স্থলের মধ্যে বেশ কিছুটা অংশ ঢুকে আসে, বা সেটাকে আরো ছোটভাবে বলতে গেলে বলা যায় খাঁড়ি। ঠিক আছে, সেটাই হলো অ্যাকচুয়ালি কোভ, ইটস আ স্মল শেল্টার্ড বে, বা বাংলায় খাড়ি, বা স্থলে ঢুকে পড়া সমুদ্রের অংশ। তো এই খাড়ির দিকে আই গেইন দ্য কোভ উইথ পুশিং প্রাউ,
পুশিং প্রাউ মানে কি? পুশিং প্রাউ মানে অ্যাডভান্সিং বাই ফোর্স দ্য পয়েন্টেড পার্ট অফ দ্য বোট। মানে উনি মানে এই যে মেল লাভারটা সে বোটে করে এগোচ্ছে এবং সে পাড়ের দিকে চলে এসছে, এবং যত সে পাড়ের দিকে আসছে সে আরো ফোর্সফুলি রো করছে যাতে বোটটাকে তাড়াতাড়ি খাড়ির মধ্যে শেল্টার করে দিতে পারে, এবং সে নেমে তার বিলাভেড মানে বোটটাকে অ্যাঙ্কার করে দেওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সে পুশ করবে, যত ফোর্স দিয়ে সে পুশ করবে, তত তাড়াতাড়ি এই বোটের যে সামনের পার্টটা সেটা খাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবে, এবং খাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলে বোটটাকে সে অ্যাঙ্কার করবে এবং সে নেমে তার বিলাভেডের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। সেই জন্য বলছে অ্যাজ আই গেইন দ্য কোভ, অ্যাজ আই গেইন দ্য কোভ মানে কি? অ্যাজ আই অ্যাপ্রোচ দ্য কোভ, অ্যাজ আই অ্যাপ্রোচ দ্য শেল্টার্ড বে, দ্য স্মল শেল্টার্ড বে। ভাই খাড়ি যত তাড়াতাড়ি আমি অ্যাপ্রোচ করব তত তাড়াতাড়ি আমি আমার বিলাভেডের সঙ্গে দেখা করতে পারবো। আর খাড়িতে তাড়াতাড়ি অ্যাপ্রোচ করতে গেলে কি করতে হবে? যেটা করতে হবে সেটা আমি করছি, সেটা হলো আই এম পুশিং উইথ ফোর্স, I am applying more force, I am trying to row the boat with more force so that the front part enters the sheltered bay and I can anchor the boat easily. যত তাড়াতাড়ি I can anchor the boat তত তাড়াতাড়ি আমি নেমে I will be able to go and meet my beloved. তো সেটাই এখানে করার চেষ্টা হচ্ছে। আর ঢুকে পড়লে কি হবে? এই ফ্রন্ট পার্ট অফ দ্য বোটটা যখন বেতে ঢুকে পড়বে তখন কি হবে? and quench its speed in the slushy sand. quench মানে কি? quench মানে হলো মিটিগেট, প্রশমিত করা। এবার এই যে এত ফোর্সে বোটটাকে রো করছে, এই বোটের ফোর্সটা বা এই ফোর্সফুল মুভমেন্ট অফ দ্য বোট, দ্য স্পিডি মুভমেন্ট অফ দ্য বোট, দ্য স্পিড অফ দ্য বোট, এটা গিয়ে কোথায় কোয়েঞ্চ হবে? কোয়েঞ্চ হবে মানে কোথায় গিয়ে মিটিগেট হবে? মিটিগেট হবে যখন সে আলটিমেটলি বোটটাকে অ্যাঙ্কার করতে সমর্থ হবে। কোথায় অ্যাঙ্কার করবে? ইন দ্য স্লাশি স্যান্ড। স্লাশি স্যান্ড মানে কি? স্লাশি স্যান্ড মানে তো এখানে বুঝতেই পারছো স্লাশি কেন, কারণ এটা ভিজে এবং নরম। ভিজে এবং নরম স্যান্ডের মধ্যে যখন সে বোটটাকে নিয়ে এই শেল্টার বেদে ঢুকিয়ে দিয়ে ভিজে নরম স্যান্ডের মধ্যে সেটাকে অ্যাঙ্কার করতে সাহায্য করবে, তখনই এই বোটের যে স্পিডটা সেটা কোয়েঞ্চ হয়ে যাবে বা সেটা মিটিগেট হয়ে যাবে, সেটা প্রশমিত হয়ে যাবে। মানে বোটটা সোজা কথায় অ্যাঙ্কার্ড হয়ে যাবে, বোটটাকে সে নোঙ্গর করতে সাহায্য করবে এবং বোটটা থেকে নেমে এরপরে সে তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে, মানে ফাইনাল যে গন্তব্য বা তার বিলাভেডের সঙ্গে দেখা করা, তার বিলাভেডের বাড়ির উদ্দেশ্যে সে যাত্রা করবে বোটটাকে অ্যাঙ্কার করে। তো এই ছিল আমাদের প্রথম 6 লাইন। মানে এখানে তোমরা পরিষ্কার বুঝতেই পারছো, যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে দুটো স্ট্যান্সার মধ্যে প্রথমে এক্সাইটমেন্ট অফ দ্য জার্নি, এখানে এক্সাইটমেন্টটা তো ফুললি রিভিল্ড, কারণ এখানে ফায়ারি রিংলেটস বলেছে, ফায়ার কথাটাই এখানে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছে, মানে এটা যে কতটা প্যাশনেট লাভ সেটা আমরা বুঝতে পারছি। তারপরে অ্যাজ এ গেইন দ্য কোভ উইথ পুশিং প্রো, মানে এখানে কতটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, ঠিক কতটা এক্সাইটেড, দ্য লাভার ইজ সো এক্সাইটেড দ্যাট ইজ অ্যাপ্লাইং ফোর্স, he tries to reach the beloved as soon as possible. তো সেটাও এখানে ক্লিয়ার। তারপরে এই জিনিসগুলো থেকেই স্পষ্ট যে বোটটা নোঙ্গর করার জন্য তার কতটা, বোটটাকে অ্যাঙ্কার করার জন্য বা বোটটাকে স্লাশি স্যান্ডে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তারপরে তার বিলাভেডের কাছে যাওয়ার জন্য তার কতটা আকুলতা রয়েছে। এই আকুলতা বা এক্সাইটমেন্টটাই কিন্তু দ্য মেন থিং দ্যাট উই নোটিস ইন দ্য ফার্স্ট 6 লাইনস, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্সার। এবার সেকেন্ড স্ট্যান্সায় যদি আমরা যাই, দেখো এবার বোটটা থেকে নেমে সে কি করবে। বোটটা থেকে নামার পরও কিন্তু তাকে বেশ কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। বলছে দেন আ মাইল অফ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ। এবার নামার পর বিচের উপর দিয়ে হাঁটতে হবে। কতটা বিচ, কতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে? আ মাইল, নিয়ার অ্যাবাউট 1.6 কিলোমিটার, মানে মাইল সমান সমান নিয়ার অ্যাবাউট 1.6 কিলোমিটার দূরত্ব তাকে অতিক্রম করতে হবে। কোথার উপর দিয়ে? ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ। সি সেন্টেড বিচ কেন? কারণ সি এর গন্ধটা ওই বিচের উপর বর্তমান। হি ক্যান স্মেল দ্য সি অ্যাজ হি ওয়াকস অ্যাক্রস দ্য বিচ ফর আ মাইল। তারপরে 3 fields টু ক্রস টিল আ ফার্ম অ্যাপিয়ার্স। এবার বিচটা 1.6 কিলোমিটার বা মাইল অফ বিচ কভার করার পরও তাকে আরো 3টে ফিল্ডস ক্রস করতে হবে। ঠিক আছে, ক্রস মানে এখানে ওভারকাম করা, ক্রস করা, অতিক্রম করে তারপর একটা ফার্ম আসবে। ঠিক আছে, এই ফার্মটা আসার পর অ্যাকচুয়ালি সে বুঝতে পারবে যে সে তার বিলাভেডের বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে। তাহলে এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, আমি প্রথমে বলেছিলাম যে দিস জার্নি ইজ কোয়াইট টয়েলসাম। এই যে জার্নিটা তার টু মিট দ্য বিলাভেড, এটা কিন্তু একেবারেই ইজি নয়। প্রথম দিকে যেরকম আমরা দেখেছি গ্রে সি, লং ব্ল্যাক স্যান্ড, ইয়েলো হাফ মুন, লার্জ অ্যান্ড লো, এরকম ইমেজেস গুলো দেওয়া রয়েছে। সি যখন সে বোটটাকে অ্যাঙ্কার করে দিল, তারপরে নামার পরও কিন্তু তাকে অনেকগুলো বাধা অতিক্রম করতে হচ্ছে, যেরকম আ মাইল অফ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ,
ঠিক আছে, তারপরে আরো 3টে ফিলস, তার মানে অনেক কষ্ট করে কিন্তু তাকে তার বিলাভেডের কাছে যেতে হচ্ছে, and it's quite a difficult task, but he undertakes it with the excitement of love, fiery love and passion. তো ফায়ারি লাভ এন্ড প্যাশনের সামনে এই ইম্পেডিমেন্টস গুলো বা এই অবস্ট্রাকশন গুলো কোনো ফ্যাক্টরি নয়, ঠিক আছে। তো সে সব কিছু অতিক্রম করে তার বিলাভেডের কাছে যাচ্ছে। এবার যখন সে তার ওই বিলাভেডের ফার্মের মানে যে হাউস বা বাড়ির কাছে মানে ফার্মটায় পৌঁছে গেল, তখন সে কি করলো, আর ট্যাপ অ্যাট দ্য পেন অ্যান্ড দ্য কুইক শার্প স্ক্র্যাচ অ্যান্ড ব্লু স্পার্ট অফ আ লাইটেড ম্যাচ। বলছি এবার সে যখন পৌঁছে গেল, সে তো আর দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাকতে পারবে না বিলাভেডকে, কারণ দ্য মিটিং ইজ সিক্রেট, there is a lot of secrecy associated with the meeting. The two lovers are meeting in secret and there is a lot of secrecy associated with the meeting. এটা গোপনীয়তা রক্ষা করার স্বার্থে সে কি করলো, সে গিয়ে জানলার কাছে টোকা মারলো, উইন্ডোর পেনে টোকা মারলো, ঠিক আছে। এবার টোকা মারার পর there is a quick sharp scratch, একটু স্ক্র্যাচও করে দিল। আর এবার তারপরে সেটা হলো বিলাভেড এই সিগন্যালটা পেয়ে গেল যে তার লাভার এসে গেছে। তারপরে দেখা গেল ব্লু স্পার্ট অফ আ লাইটেড ম্যাচ। ব্লু স্পার্ট মানে কি, স্পার্ট মানে সাডেন ফ্ল্যাশ, ঠিক আছে, এটা স্পার্ক। আর কিসের স্পার্ক, লাইটেড ম্যাচ, ঠিক আছে, এটা দেশলাই কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালানো হলো, এটা বোঝা গেল, ঠিক আছে, এটা খচ করে শব্দ হলো, দেশলাই কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালানো হলো, এটা ব্লু স্পার্ট হলো, সেটা এখানে স্পষ্ট। মানে লাভারের সিগন্যালটা পেয়ে লাভার যে গিয়ে ট্যাপ করলো উইন্ডো পেলে, সেটা শুনে বিলাভেড বুঝতে পারলো যে তার লাভার এসে গেছে, এবং সে কি করলো, সে গিয়ে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালালো। দেশলাই কাঠির আগুনটা দেখা গেল, স্পার্কটা দেখা গেল, ঠিক আছে। এবার তারপরে যেটা হলো, তারপরের লাইনে বলা আছে and a voice less loud through its joys and fears than the two hearts beating to each other. এইবার ভেতর থেকে একটা শব্দ পাওয়া গেল, একটা রেসপন্স পাওয়া গেল, একটা হিউম্যান ভয়েসের রেসপন্স, অ্যাজ ইফ মানে এটা খুব সম্ভবত বিলাভেডই তার লাভারকে কিছু বলার চেষ্টা করছে বা এটা রেসপন্স দিচ্ছে যে আই এম কামিং, ঠিক আছে। তো কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবে, এই যে ভয়েসটা, যে রেসপন্সটা ভেতর থেকে পাওয়া গেল, দিস ভয়েস ইজ লেস লাউড থ্রু ইটস ফিয়ার্স, জয়স এন্ড ফিয়ার্স দ্যান দ্য টু হার্টস বিটিং টু ইচ আদার। বলছে দুজন লাভারের হার্ট তখন এক্সাইটমেন্টে এমন ভাবে বিট করছিল, তাদের যে এক্সাইটমেন্ট বা প্যাশনে এমন ভাবে বিট করছিল, এই যে রেসপন্সটা ভেতর থেকে এলো, দিস রেসপন্স ইজ নাথিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য সাউন্ড অফ দ্য হার্টস বিটিং, ঠিক আছে। হার্টস বলতে এখানে সোলস অফ দ্য লাভার্স বা হার্টস অফ দ্য লাভার্স, দে আর পালসেটিং ইন ডিপ এক্সাইটমেন্ট অ্যান্ড ইমোশন। তারা পালসেট করছে, ইমোশন এক্সাইটমেন্টে পালসেট করছে, তারা এতটাই উত্তেজিত, তারা এতটাই আকুল নিজেদের সাথে একে অপরের সাথে মিট করার জন্য, একে অপরের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য। তাদের হার্টটা খুব জোরে জোরে বিট করছে এবং প্যাশনে বিট করছে, প্যাশনেটলি বিট করছে একে অপরের জন্য, ফর ইচ আদার, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই একটা জয় রয়েছে, তার মধ্যে একটা জয় আনন্দ রয়েছে, একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে, একটা ফিয়ার বা টেনশন রয়েছে। এই এত কিছু সংমিশ্রণে যে ঘটনাটা ঘটছে, সেই যে সাউন্ডটা বা সেই যে মানে একটা অরা, সেই অরাতে এই যে একটা রেসপন্স, যে সাউন্ডটা ভেতর থেকে এলো বা যে রেসপন্সটা ভেতর থেকে এলো, সেই রেসপন্সটা কিন্তু চাপা পড়ে গেছে। মানে দ্য সাউন্ড অফ দ্য হার্টস বিটিং ইন প্যাশন ফর ইচ আদার, এই সাউন্ডটা কিন্তু ওই রেসপন্সের সাউন্ডটাকে সম্পূর্ণরূপে চাপা ফেলে দিচ্ছে, বা ওই রেসপন্সের সাউন্ডটা এই প্যাশনেট বিটিং অফ দ্য হার্টসের কাছে কিন্তু কিছুই নয়। তো তার মানে এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে একে অপরের সান্নিধ্য লাভার দুজন পেল এবং একে অপরের সাথে তারা মিলিত হতে পারলো। এত বাধা অতিক্রম করা সত্ত্বেও লাভারটি বোটে করে গিয়ে, তারপরে 3টে ফিল্ড স্টোপকে, একটা মাইল অফ সি সেন্টেড বিচ ক্রস করে তারপরে গিয়ে সে তার লাভারের সাথে একত্রিত হলো। তো এইটা ছিল বেসিক্যালি পোয়েমটা। তাহলে এখানে আমরা যে ইমেজেস রয়েছে পোয়েমটাতে, ইমেজেস গুলোর দিকে একটু তাকালে, আমি প্রথমেই বলেছি ফায়ারি রিংলেটস এর কথা যে বলা ছিল। ফায়ারি রিংলেটস মানে আমি বলেই দিয়েছি যে ফায়ারের ওখানে ইমেজটা অ্যাজ আ রিপ্রেজেন্টেশন অফ প্যাশন অ্যান্ড লাভ হিসেবে যেরকম ইউজ করা হয়েছে, সেরকম যদি আমি লিটারাল সেন্সে বলি বা আক্ষরিক অর্থে বলি, সেটা হলো অ্যাকচুয়ালি দ্য ফায়ার অফ দ্য ল্যান্টার্ন ফ্রম দ্য লাভার ইজ ফলিং অন দ্য ওয়েভস, আর সেগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে দে আর ফায়ারি। তো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কালারের ব্যাপারটা যেগুলো বলেছিলাম, বিভিন্ন রকম কালার এখানে ইউজ করা হয়েছে, গ্রে ইউজ করা হয়েছে, তারপরে ব্ল্যাক ইউজ করা হয়েছে, ইয়েলো ইউজ করা হয়েছে। এগুলো কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেগেটিভিটি সিম্বলাইজ করার জন্য ইউজ করা হয়েছে, কিন্তু ডেলিবারেটলি ইউজ করা হয়েছে, কারণ যাতে প্রমাণ করা যায় যে এত নেগেটিভিটি সত্ত্বেও কিন্তু
এই প্যাশন লিভস, ঠিক আছে, ইউ ক্যানট সাবডিউ প্যাশন, ইউ ক্যানট আন্ডারমাইন প্যাশন, দ্য প্যাশন অ্যান্ড লাভ ইন দ্য হার্টস অফ দ্য লাভার্স উইল অলওয়েজ প্রসপার অ্যান্ড দে উইল ওভারকাম এনি ডিফিকাল্টি, যত সম্ভব ডিফিকাল্টি আসুক না কেন, যত সম্ভব বাধা বিপত্তি আসুক না কেন, তারা সব অতিক্রম করে কিন্তু তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বা একে অপরের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তারা কিন্তু এগিয়ে যাবে। তো এই কালারগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। তারপরে এখানে যেরকম কোভ রয়েছে, 3 miles of মাইল অফ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ রয়েছে, তারপরে 3 fields রয়েছে, এই যে ইমেজেস গুলো, এগুলো কিন্তু যে অবস্ট্যাকেল গুলো বা ব্যারিয়ার গুলো বা ইম্পেডিমেন্ট গুলো আসছে ইন দ্য পাথ অফ মিটিং দ্য বিলাভেড, সেইগুলোর কথাও কিন্তু এখানে কিন্তু ইমেজ হিসেবে দেখা যেতেই পারে। ঠিক আছে, তারপরে এখানে আরেকটা জিনিস এখানে মিন করা হয়েছে, এখানে আরেকটা জিনিস বলা হয়েছিল, সেটা হলো স্লাশি স্যান্ড। এখানে স্লাশি স্যান্ড যে কথাটা বলা হয়েছে, এখানে দেখবে এই যে ফার্স্ট যে স্ট্যান্ডার লাস্ট লাইনে, অ্যান্ড কোয়েঞ্চ ইটস স্পিড ইন দ্য স্লাশি স্যান্ড। তো স্লাশি স্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এখানে স্লাশি কথাটা যখন বলেছে, একটা আমাদের মন, যখন আমরা এই কথাটা মানে এই এক্সপ্রেশনটা পড়ি, আমাদের মনের মধ্যে একটা সেন্স অফ টাচ আসে, অ্যাজ ইফ আমরা ফিল করতে পারছি স্যান্ডটাকে। স্লাশি এটা একটা ট্যাকটাইল ইমেজ, ঠিক আছে, এখানে একটা সেন্সারি ডিটেল ইউজ করা হয়েছে, এটা ট্যাকটাইল ইমেজ। ট্যাকটাইল ইমেজ মানে এমন একটা ইমেজ যেটাকে আমরা মনে মনে অ্যাজ ইফ আমরা টাচ করতে পারছি, জিনিসটাকে টাচ করা যায়। এই যে যখন স্লাশি স্যান্ড কথাটা বলছি, আমরা যখন পড়ছি, আমরা মনে হচ্ছে না এই স্যান্ডটাকে আমরা টাচ করে দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, এবং একটা সেন্সারি ডিটেল এখানে দেওয়া হয়েছে, সেন্স অফ টাচ এখানে একটা ইভোক করা হয়েছে। তো এই জিনিসটা, এছাড়া যখন বলা হয়েছে 1 মাইল সি সেন্টেড বিচ অতিক্রম করে সে নৌকো থেকে নামার পর 1 মাইল সি সেন্টেড বিচ অতিক্রম করে সে যাচ্ছে, এই যে সি সেন্টেড বিচ, এখানে কিন্তু কথাটা বলা হয়েছে ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ, সি সেন্টেড, তাহলে এখানে একটা সেন্স অফ স্মেল কিন্তু ইভোক করা হয়েছে। যেরকম আমরা স্লাশি স্যান্ডের ক্ষেত্রে সেন্স অফ টাচটা পেলাম, এখানে কিন্তু ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচের ক্ষেত্রে আমরা সেন্স অফ স্মেলটা পাচ্ছি, মানে অ্যাজ ইফ আ স্মেল অফ সল্টি এয়ার বাই দ্য সি ওয়াজ অন দ্য বিচ, মানে সির ধারে একটা এয়ারের মধ্যে একটা সল্টি ফিলিং, একটা সল্টি স্মেল, ঠিক আছে, এই স্মেলটা যেন লাভারটা ফিল করতে পারছিল যখন সে বিচের উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে কবিতাটার মধ্যে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা মানে ইন্টারেস্টিং একটা ফিলিং আমাদের মধ্যে ক্রিয়েট করছে যখন আমরা এই কবিতাটা পড়ছি। তাহলে এই কবিতাটা খুবই সুন্দর একটা কবিতা বাই রবার্ট ব্রাউনিং। আর এই কবিতাটার মধ্যে যে প্যাশন, এক্সাইটমেন্ট অফ লাভার্স, সেটাকে যে সুন্দরভাবে পোর্ট্রে করা হয়েছে, যেরকম ভাবে ইমেজেস ইউজ করা হয়েছে, এটা সত্যি অতুলনীয় একটা ক্রিয়েশন। সো everyone should read this poem and try to understand what the sense and true meaning that has been conveyed by the poet in this poem. This is a very good love poem, and it clearly reflects but clearly explores the mood of the lovers in the lines that we are studying, and it's a very good romantic poem. রোম্যান্টিক মানে ইন দ্য সেন্স মানে যেখানে রোম্যান্স রয়েছে, রোম্যান্টিক পিরিয়ডের নয়, কারণ হি ওয়াজ অবভিয়াসলি আ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট। তো রোম্যান্টিক ওই সেন্সে বলছি না, রোম্যান্টিক মানে ইটস আ পোয়েম দ্যাট ডিলস উইথ রোম্যান্স, দ্য ফিলিং অফ দ্য লাভার্স মাইন্ডস, ঠিক আছে, and the mindset of the lovers, the excitement and the feeling that they have for each other. এই জিনিসটাকে এত সুন্দরভাবে যে এক্সপ্লোর করা হয়েছে পোয়েমটাতে, এটা সত্যি অনস্বীকার্য।